Very good evening, class 10. Today we are going to start a very new topic of your syllabus, chapter 8, Introduction to Trigonometry. Now let us go through some examples which are given in your NCERT book. Number 1, suppose a student is at this point and looking at the top of the minar, right? একদম টপে তাকাচ্ছে. Now can the student find the height of the minar without actually measuring it? Now here we can see that this is forming a right angle triangle. At the base of the Qutub Minar it is making a right angle. Similarly in question number 2, point number 2, suppose a girl is sitting at the balcony of this building, right? Now she is looking down at a flower pot placed on a stair of a temple situated. সামনে একটা মন্দির আছে, স্টেয়ারকেসে একটা ফ্লাওয়ার পট আছে, ওখান থেকে দেখছে. ঠিক আছে, এখানে একটা বলে রাখি, নিচে থেকে ওপর দিকে যে দেখা দিস অ্যাঙ্গেল, যেটা এই যে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম হচ্ছে নিচে, দিস ইজ কল্ড অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন. নিচে থেকে ওপর, দিস ইজ কল্ড অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন. আর ওপর থেকে যে নিচে দিচ্ছে তখন এই যে ওপরে এই যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হচ্ছে, দিস ইজ নোন অ্যাজ অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন. এটা মাথায় রাখবে, এটা পরে আবার পড়বে নেক্সট চ্যাপ্টারে. So in second case also right angle triangle is formed. You can see at the base of the building it is forming a right angle triangle. Now এখানেও কিন্তু if you know the height at which the person is sitting, এই যে হাইটটা যদি আমরা জানি, এই বিল্ডিং যেখানে লোকটা বসে আছে, can you find the width of the river? কতটা চওড়া আছে নদীটা. Similarly third হচ্ছে, suppose a hot air balloon is flying in the air. A girl happens to spot the balloon in the sky and runs to her mother to tell her about it. তো একটা মেয়ে দেখছে একটা বেলুন উঠছে, সে ছুটে গিয়ে মাকে বলতে যাচ্ছে, মা মা দেখো বেলুন উঠছে. মা এলো বাড়ি থেকে, তখন দেখছে বেলুনটা আছে পয়েন্ট বিতে. ঠিক আছে. So when both the mother and daughter came out to see, it had already traveled to another point B. তো প্রথমে A ছিল, A থেকে B পয়েন্টে চলে গেছে. So can you find the altitude of B from the ground? তাহলে B এর যে হাইট, altitude মানে হাইট গ্রাউন্ড থেকে কতটা, সেটা কি আমরা বার করতে পারি? In all the situations given above, the distances or heights can be found by using some mathematical techniques, which come under a branch of mathematics called trigonometry. যেরকম algebra আছে, geometry আছে. Similarly, we have a branch of mathematics known as trigonometry. The word trigonometry is derived from the Greek words tri, meaning three, gon meaning sides, and metron means measure. তিনটে sides, since they all are forming triangles, so তিনটে sides নিয়ে বা তিনটে angles নিয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে. In fact, trigonometry is the study of relationships between the sides and angles of a triangle. ঠিক আছে, sides আর angles এর মধ্যে কি রিলেশন আছে সেটা এর মধ্যে পড়ে. So in this chapter we will study some ratios of the sides of a right angle with respect to its acute angles. The sides এ তার ওই ট্রায়াঙ্গেলে যে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলসগুলো থাকছে, বিকজ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল থাকবে, বাকি দুটো অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, তার রেসপেক্টে সাইডসে বা অ্যাঙ্গেলসে কি রেশিও আছে সেটা আমরা পড়বো, which is known as trigonometric ratios of the angle. However, these ratios can be extended to other angles also. We will also define the trigonometric ratios for angles of measure 0 degree and 90 degree. We will calculate trigonometric ratios for some specific angles and establish some identities involving these ratios called trigonometric ratios. তা কিছু আইডেন্টিটিস, কিছু ফর্মুলাস আমরা এস্টাবলিশ করব এসব নিয়ে. ঠিক. Now here we can see a right angle triangle, and I hope you must be knowing these things earlier. The side opposite to the right angle is known as the hypotenuse, and it is the longest side in a right angle triangle. Then at the base, this is known as the base, and BC is the height. So AB is the side adjacent to angle A পাশেরটা, BC হচ্ছে সাইড অপোজিট টু অ্যাঙ্গেল A অপোজিট. ঠিক আছে.
এবার এখানে কিছু কিছু এই যে রিলেশনশিপটা আইডেন্টিটি যেগুলো দেওয়া আছে, নাও দ্য ট্রিগনোমেট্রিক রেশিওস অফ দ্য অ্যাঙ্গেল এ ইন রাইট ট্রায়াঙ্গেল এবিসি আর ডিফাইন্ড অ্যাজ ফলোস। কীভাবে আমরা রেশিওসগুলো আমরা লিখি বা বলা হয়, এটা 6টা নামে বলা হয়। সাইন, কোসাইন, টেনজেন্ট, যেটাকে আমরা সাইন, কস, ট্যান বলি, আর কোসিকেন্ট, সিকেন্ট, কোট্যানজেন্ট, শর্টে আমরা বলি কসেক, সেক, কট। ভালো করে শুনবে, দেখবে ভিডিওটা, কিন্তু নতুন জিনিস। সো সাইন অফ অ্যাঙ্গেল এ, সাইন অফ অ্যাঙ্গেল এটা আমরা কীভাবে লিখি মাথায় রাখবে, এগুলো সব ফিক্স। এগুলো ডিরাইভ টাইভ করা এখন তো ব্যাপার কিছু নেই, ওগুলো প্রয়োজনও নেই। সো সাইন অফ অ্যাঙ্গেল এ আমরা কীভাবে লিখি, সাইড অপোজিট টু অ্যাঙ্গেল এ, অপোজিট টু অ্যাঙ্গেল এ মানে বিসি বাই হাইপোটেনিউজ মানে এসি। কোসাইন অফ অ্যাঙ্গেল এ, সাইড অ্যাডজেসেন্ট টু অ্যাঙ্গেল এ, এবি, সাইড অ্যাডজেসেন্ট টু অ্যাঙ্গেল এ, অ্যাঙ্গেল এ এর অ্যাডজেসেন্ট সাইড কোনটা, এবি। অ্যাঙ্গেল এ দেখো, ভালো করে দেখো, এই এ এর অ্যাডজেসেন্ট মানে এটা এবিটা। হ্যাঁ, যদি কোসাইন অফ অ্যাঙ্গেল এ, যদি অ্যাঙ্গেল এ এর যদি আমরা করি, যে অ্যাঙ্গেলে আমরা ট্রিগনোমেট্রিক রেশিও বার করব, সেই সঙ্গে যেটা নিচে থাকবে ওটা হবে বেস, সেটা হবে অ্যাঙ্গেল অ্যাডজেসেন্ট টু দ্যাট, এ বাই এসি। সিমিলারলি আদার রেশিওস আর গিভেন, বাকিগুলো ঠিক আছে। এইভাবেই বাকি রেশিওসগুলো দেওয়া আছে। এবার so the trigonometric ratios of an acute angle in a triangle express the relationship between the angle and the length of its sides. তো এখানে অ্যাঙ্গেল দেখতে পাচ্ছি আমরা, অ্যাঙ্গেল সাইন কস এগুলো কি হচ্ছে অ্যাঙ্গেল, এবং তার সাইডসের মধ্যে রিলেশনশিপটা বোঝাচ্ছে। এবার এই যে এত করে আমরা দেখলাম, ঠিক আছে, এটাই আমরা না, এই জিনিসটাকে যদি আমি আরেকটা শর্ট ফর্মুলা দিয়ে আমি বোঝাই, যেটা বুঝতে খুব ইজি, ভালো করে দেখে রাখবে, লিখে রাখবে। পণ্ডিত বদ্রী প্রসাদ, PBP, P for Pandit, B for Badri, P for Prasad, हर हर बोले, HHB, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, S for सोना, C for चांदी, T for तोले। এটাকে আমি শর্টে লিখে রেখেছি। এখানে P মানে হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার, B মানে বেস, H মানে হাইট। তাহলে এখানে যখন আমরা লিখব, এবার এই ফর্মুলাটা কিভাবে ইজি হবে দেখো। সাপোজ আই ওয়ান্ট টু রাইট, হ্যালো, suppose I want to write sin A. Now according to this formula, S for sin, C for cos, T for tan. ঠিক আছে, sin is P by H, P by H perpendicular by hypotenuse। এখানে perpendicular কি হচ্ছে BC, BC by H, H মানে hypotenuse, AC। cos A equals to, cos কত হচ্ছে B by H, means base by hypotenuse, base কত হচ্ছে AB by hypotenuse। what is the hypotenuse? AB by hypotenuse হচ্ছে BC। similarly T for tan, tan P by B, so tan A equals to P by B means perpendicular by base, BC by AB, BC by AB। ঠিক, এবার সাইনে উল্টো হয় cos, so cos A equals to সাইনের উল্টো H by P মানে হাইপোটেনিউজ পারপেন্ডিকুলার, এর উল্টো, সাইনের উল্টো AC by BC, AC by BC। cos এর উল্টো হয় sec, বা যেটা সিকেন্ড বলছি আমরা দেখছিলাম সেক, শর্টে আমরা সেক বলবো। কি হবে, এবি বা বিসি উল্টো BC বাই AB,
সব এখান থেকে হবে, সব এটাতেই এই তিনটে যদি হয়ে যায় এই টেবিল থেকে, এরই অপোজিট হচ্ছে এই তিনটে রেশিও। ট্যানের উল্টো হচ্ছে কোট্যানজেন্ট বা আমরা কট বলি, cot A equals to AB by BC, উল্টো AB by BC, এদের উল্টো। So like this we can easily find the ratios. এখানে একটা ভালো করে বলে দিই, মন দিয়ে কথাটা শুনবে। এখানে সাইন এ কস এ সব এ, মানে উইথ রেসপেক্ট টু অ্যাঙ্গেল এ নিয়েছি। অ্যাঙ্গেল এ মানে হচ্ছে এ বিটা বেস, ঠিক আছে। আর আমরা জানি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলস নিয়ে আমরা রেশিওসগুলো পড়ি, তো অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল দুটো হচ্ছে, একটা হচ্ছে এ আর সি। এইগুলোই যদি সাইন বি হয়ে যায়, ফর এক্সাম্পল যদি সাইন বি লিখি আমি, সাইন বি, এটা খুব কাজে লাগবে এক্সারসাইজে, সাইন বি, তখন সরি সাইন সি, কেন বিটা তো হবে না, বিটা তো রাইট অ্যাঙ্গেল হবে না। সাইন সি হলে বেসটা হচ্ছে বিসি, তাহলে সাইন থিটা কি হয়, পারপেন্ডিকুলার বা হাইপোটেনিউজ, তখন কিন্তু পারপেন্ডিকুলারটা এবি হচ্ছে, হাইপোটেনিউজটা কিন্তু সেমই থাকছে, তাহলে সাইন সি ইজ ইকুয়াল টু পারপেন্ডিকুলার হয়ে যাচ্ছে এবি বাই, তখন কিন্তু সিটা অ্যাঙ্গেল থিটা বলে বিসিটা হবে বেস। আগে কি ছিল, সাইন এ মানে এবি বেস ছিল, বিসি পারপেন্ডিকুলার, দেখো সাইন হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনিউজ, সাইন এতে বিসি বাই এসি, বিসিটা পারপেন্ডিকুলার ছিল বাই হাইপোটেনিউজ এসি, হাইপোটেনিউজ সেমই থাকবে, শুধু বেস আর পারপেন্ডিকুলারটা চেঞ্জ হবে। তো সাইন সি হলে পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনিউজ, সাইন মানে পি বাই এইচ, তখন হয়ে পারপেন্ডিকুলার এবি বাই হাইপোটেনিউজ এসি। তা বুঝতে পারছো, সাইন এ হলে বিসি বাই এসি আর সাইন সি হলে এবি বাই এসি, তখন এই পারপেন্ডিকুলারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে সবগুলোই কিন্তু চেঞ্জ হবে, রাইট। নাও এগুলো একটু মাথায় রাখবে ভালো করে। নেক্সট আসল জিনিসে চলে আসি। Now you know the Pythagoras theorem, right? তাই তো? I hope all of you must be knowing Pythagoras theorem properly. Let us look at an example. Given tan A equals to 4/3. A মানে হচ্ছে থিটা, থিটা মানে অ্যাঙ্গেল, তো tan A মানে এইটা হচ্ছে, আর এখানে tan A মানে এবিটা হচ্ছে বেস। খুবই ভালো হয় যেটা থিটা আমাদের থিটার জায়গায়, মানে এই যে ট্যানের সঙ্গে যেটাই থাকবে এ বি, ওটা হচ্ছে থিটা, সেটা নিচের দিকে বানাবে। তাহলে এটা হচ্ছে থিটা মানে অ্যাঙ্গেল, তাহলে এখানে ট্যান এ মানে এ বিটা হচ্ছে বেস, বিসিটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার, এটা হাইপোটেনিউজ। 4/3 দিয়ে আছে ফাইন্ড দ্য আদার ট্রিগনোমেট্রিক রেশিওস অফ দ্য অ্যাঙ্গেল এ। ঠিক না, এখানে উই নো দ্যাট ট্যান এ আমরা কি দেখলাম এখনই, ট্যান মানে tan theta is equal to বি, tan হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার বেস পি বাই বি, তাই তো, পি বাই বি। তাহলে এখানে দেখে নিই পারপেন্ডিকুলার কি হচ্ছে বিসি বাই বেস মানে এ বি, তো দেখো বিসি বাই এ বি লিখেছে ইকুয়ালস টু কে কনস্ট্যান্ট 4k, এটা 3k মেনে ধরে নিয়েছে, এটা 4/3 মানে এটা 4k, এটাকে 3, যাই থাকবে ওটাকে সঙ্গে কে, মানে লেট কে বি এ কনস্ট্যান্ট। 4/3, সো বিসি 4k, এবি 3k। নাও পাইথাগোরাস থিওরেম থেকে আমরা এসি হাইপোটেনিউজটা বার করব, as by simple using Pythagoras theorem. So AC is coming 5k, ঠিক আছে। 4k মানে 16k স্কোয়ার প্লাস 9k স্কোয়ার 25k স্কোয়ার, তার মানে AC ইকুয়ালস টু 5k। বাকি এবার ওই ফর্মুলাটা ইউজ করে সাইন এ সাইন থিটা বিসি বাই এসি মিলিয়ে নেবে। সাইন থিটা মানে পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনিউজ, পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনিউজ মানে পারপেন্ডিকুলার 4k মানে বিসি বাই হাইপোটেনিউজ এসি, বিসি বাই এসি 4k বাই 5k, কে কে কেটে যাচ্ছে 4/5। সো লাইক দিস সবগুলো সাইন কস ট্যানটা দেওয়া ছিল, 6টা রেশিও আছে টোটাল, দের আর ইন অল 6 রেশিওস। এই যে 3টে আর এই যে 3টে অপোজিট, এইটা এই 3টে আর এই 3টে তার অপোজিট, ঠিক আছে। তো একটা ট্যানটা দেওয়া আছে, বাকি 5টা বার করতে হবে। ইউ ক্যান সি 1 2 3 4 5, ঠিক আছে। আজকে বেশি এগোচ্ছে না, যেটুকু বোঝালাম এইটুকু বুঝে কিছু কোয়েশ্চেন্স তোরা স্টার্ট কর, দেন আই উইল লুক নেক্সট ডে, ঠিক আছে। অ্যান্ড গো থ্রু দ্য এক্সাম্পলস প্রপারলি। নতুন জিনিস আস্তে আস্তে করবি, টেক ইউর টাইম, আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি, দেন ডু অ্যাটলিস্ট সাম কোয়েশ্চেন্স ফ্রম দ্য এক্সারসাইজ, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।